السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورت بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے دو حصے کیے، ایک حصے کو پوری دنیا میں بانٹ دیا اور دوسرا حصہ اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور زلیخا آپ کے حسن پر فدا ہو گئی۔ زلیخا مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی اور مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے ایک کمرے میں بلایا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہاں پر اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگی، میں گناہ کرنے جا رہی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا خدا مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا گناہ کی طرف بلانے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، توبہ توبہ، تمہارا خدا کی آنکھوں پر تم نے پردہ ڈال دیا ہے، لیکن میرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہارا شوہر میرا آقا ہے۔ انہوں نے مجھے اس محل میں پناہ دی ہے، انہوں نے مجھے خریدا ہے اور میں ان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر زلیخا جو اپنے جذبات اور خواہشات میں ڈوبی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر بھاگنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جہاں سے بھاگ رہے تھے محل کے اس کمرے میں 7 دروازے تھے اور 7 کو تالے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب جاتے تو وہ دروازے کھل جاتے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور پیچھے پیچھے زلیخا آپ کو پکڑنے کے لیے بھاگنے لگی، اور پھر آپ کو پکڑنے کے لیے اس نے آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس جب پہنچے تو زلیخا کا خاوند وہاں پر آ گیا، اور زلیخا نے اپنی آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بری نگاہ ڈالی ہے اور اسے دھوکے سے اس کمرے میں لے آئے ہیں، اور کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پنجرے میں ڈال دو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں اور میری اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کی ملکہ پر بری نگاہ ڈالوں۔ ملکہ نے مجھے گناہ کی طرف بلایا اور میں بھاگتا ہوا یہاں پر آ گیا، اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا یہاں پر آ گیا، اسی لیے پیچھے سے میرا کرتا پھٹ گیا۔ تو زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ میں سو رہی تھی اور یہ میرے قریب آیا اور اسے پکڑنے کے لیے میں بھاگی تو اس کا دامن پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ غصے سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میری پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، آپ اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ تو بچے کو بادشاہ نے دیکھا اور کہا، یہ دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بول سکتا ہے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے میرے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور مجھے گناہ سے
बचाया। मेरा खुदा इस बच्चे को बोलने की ताकत ज़रूर देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहना ही था कि छोटे से बच्चे के लब बोल पड़े और जिसकी उम्र 6 माह या 4 माह थी और बुलंद आवाज़ में उसने बोलना शुरू किया। और कुरान पाक में सूरे यूसुफ में है कि बच्चे ने कहा, अगर इसका कुर्ता आगे की तरफ फटा हुआ है तो जुलेखा सही है, अगर कुर्ता पीछे की तरफ फटा हुआ है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सही हैं। तो 6 माह के बच्चे को बोलता देखकर बादशाह हैरान रह गया कि 6 माह का बच्चा भी कभी कैसे बात कर सकता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर नज़र डाली तो कुर्ता पीछे की तरफ फटा हुआ था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने छोड़ दिया और जुलेखा के ऊपर गुस्से में आ गया। मगर इस वाक़ये के बाद जुलेखा अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकी और बादशाह से कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दो ताकि जुलेखा की रुसवाई न हो सके। तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। मगर ये बात पूरे मिस्र में फैल चुकी थी और अफसाना बनकर लोगों की ज़ुबान से निकलने लगी थी कि मिस्र की मलिका एक गुलाम के इश्क में मुब्तला हो चुकी है। और जुलेखा की बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई थी कि मलिका होने के बावजूद भी गुलाम से इश्क लड़ाती है। फिर जुलेखा ने सोचा कि अब मैं अपनी बड़ी बड़ी दौलतमंद दोस्तों को बुलाऊंगी। तो इसने बड़ी बड़ी 40 औरतों को बुलाया और इन सबको एक एक लींबू और छुरी दे दी और कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे सामने आए तो तुम लींबू को काट देना। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन औरतों के सामने से गुजारा गया। औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गई और आपकी खूबसूरती में खो गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रह गई और इनकी खूबसूरती में मुब्तला हो गई। और औरतों ने लींबू के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और कहने लगी, ये कोई लड़का नहीं है, ये कोई आदमी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का एक खूबसूरत फरिश्ता है। एक फरिश्ता नजर आता है, क्या हुस्न है, क्या जमाल है, वाह अल्लाह ताला ने कैसी मखलूक बनाई है, ये तो बिल्कुल एक फरिश्ता लग रहा है। और जुलेखा ने कहा कि तुम तो कहती थी कि जुलेखा एक गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है। तो औरतों ने जुलेखा से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेइंतहा हुस्न अता फरमाया और इस हुस्न की वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस हुस्न की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे जलने लगे और उन्हें कुएं में डाल दिया और ये सोचने लगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की वजह से उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जलन व हसद की वजह से उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। और मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा रहा था, इनकी कीमत लगाई जा रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला को कोई और मंजूर था। अल्लाह ताला ने इनकी तकदीर में बादशाह बनना लिख दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने और आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बड़े बादशाह बने और अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत अता फरमाई और इनके भाई इनके सामने गुलाम बन गए और अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन्हें कई आजमाइशों से गुजारा। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए, इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर
بھی ضرور کریں. تھینک یو.